राज्य में हमको पॉलिटिकली बेंगल की आसाम किंतु प्रत्येक जगह जगह गुड़िक अच्छी बोलिकी एकाडे अनुभव कला एवं अनुभव कर यार जो यार जहाँ जहाँ सब अच्छी एलिमेंट सामना को आनिबा एवं एटा को आम दृष्टिकोण में ये हूँ गोटे साहित्य झुमर हूँ गोटे गीत झुमर हूँ गोटे काव्य झुमर नृत्य एवं विभिन्न प्रकार जिनस या भितर आम प्राक्टिकाली चतुर्दिगरे जिते बुलुचे देखुचे जानूचे एवं केते गुड़ाक जाति समूह आज भाग नहीं विभिन्न प्रकार जाति सरकारी व्यवस्था अनुसार विभिन्न समय किंतु गोटे एरिया भितर विभिन्न आजिकार जाति समूह से झुमर अच्छा एवं विभिन्न जातिर विभिन्न प्रकार भाषा रही एवं केते गुड़ाक कमन भाषा सब जिन गुड़ाक जो पाइले जानिले या यथेष गवेषणा आवश्यकता अच्छी एवं ये गोटे संस्कृति जेटाक कि भारतीय पुरातन बहु पुरातन सर्व पुरातन संस्कृति भितर यहाँ अन्यतम एवं यार गभीरता अनेक रही ए पर्यंत आम माने ये सामना कर सरकार बिना सहयोग भारत सरकार एवं लोकल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट एवं समस्त सहयोग ये झुमर प्रमोशन रखा गोटे पॉलिसी मेकिंग रे ये सब जिन स्थायित्व व्यवस्था करवा एवं झुमर गवेषणा गठन दरकार कौन जिन आधारित कौन कौन नृत्य सब बाहरी कौन दिग को जाइए कौन माने गोटे रीतिमत गवेषणा गोटे गवेषणा ज्ञान आवश्यकता अच्छी एवं झुमर जो मैंने संस्कृति अच्छा से व्यवहित जो जिनस आज गोटे चापुआ समाज झुमर अच्छी चापुआ बर्तमान जो चापुआ करवा आज आम लोक कहीपर चापुआ से फाल या सब करुले तो ये झुमर संस्कृति भितर सी लोक गुड़ाक समस्ते जड़ित अच्छा एवं यार समस्त आवश्यकता स्टेट यथेष रही उद्देश्य नहीं आम करवा भितर यार गोटे स्थायी माने गवेषणागार करने श्रीकांत जेना जो मंत्री थे 9 ରୁ 14 से समय बेतनटी गोटे शिलान्यास उत्सव होता समस्ते झुमर जो मैंने सब से एकाडेमी सहित संश्लिष्ट थे आमर सभापति अवनी महंत थे एकाडेमी आमर मुख्य उपदेष्टा व्यभद्र थे श्रीकांत जेना मंत्री थे एवं आमर लक्ष्मण टुडू आम झुमर एकाडेमी जड़े एडभाइजर से भी थे लोकसभा एमपी थे लोकाल एमएलए ये मनोरंजन सेठी थे सानंद महाराज डेप्यूटी स्पीकर थे अन्य सब मानने विभिन्न झुमर ग्रुप जाते परवर्ती समय आम इंटर स्टेट गोटे यूनिवर्सिटी गोटे कार्यक्रम करते आमर झारखंड पश्चिम बंग और ओडिशार किसी माने झुमर संबंधी जानी एक्सपर्ट माने आसी आम 2-3 दिन धरिकी यूनिवर्सिटी सहित आम कार्यक्रम करूँ परवर्ती समय या कौन कर आम गोटे टार्गेट अच्छी नेशनल झुमर सेमिनार एंड फेस्टिवल करवा सेमिनार आम करवा यूनिवर्सिटी सहित
एवं फेस्टिवल आम ये पड़िया करवा ये उद्देश्य नहीं कि बहुत वर्ष है इनकम मंथन एटा सहयोग सरकारी सहयोग न हुए आम कर तेणु से उद्देश्य नहीं कि आम आम बर्तमान राज्यसभा एमपी ममता महांत सहित दिन आम बसलु आम वीरभद्र अवनी बाबू एवं सहित यही सब विषय आम कथबार्ता करूँ सी इंटरेस्ट ने आमको कहले दिल्ली जावाई आम तीन जन जाक मु वीरभद्र अवनी बाबू तीन जन जाक आम जाइलु दिल्ली जाकि आम धर्मेन्द्र प्रधान को भेजु आमर मंत्री भेजु विषय आम आलोचना करूँ सी कहले ना ठीक अच्छे आपण मैंने ये कार्यक्रम चलातु सरकार आपण कार्यक्रम कर आम जो मैंने भक्त मतामत भेजु सी देढ़ घंटा धरिक आम सहित मोर जहाँ तापर सार को आम फेरवा दिन 18 तारीख भेटू कथबार्ता कलापर उत्साह स्पिरिटेड कले हिसाब से चाहिए कि मो बाइकटा मोर 30 से दिन आप सहित ऋण संबंधी लोक सहित 5, 7, 10 भितर आम गोटे बसिकी आलोचना करवा से सकाशे आम बसीचे जो मैंने समस्ते समस्त को जानी आज आमर जो सार आम जो आयोजन करे नाम हूँ डॉक्टर किशोर प्रसाद आपण मैंने समस्ते नाम जानी शुणी आमर ये यूनिभर्सिटी शिशु थे किसी कम जो यूनिभर्सिटी मैंने करने ये सब जिन ठीक से समय असमय माने केन्द्र को पुरी नहीं गले परिवार किसी छाड़ी गले बर्तमान जेहतु कार्यरत समाज अवधि अच्छी चाकरी परवर्ती समय पुणी आम सहित माने कार्यक्रम आम सहित जोड़ा जो बहुत बड़ कथा कहते तेणु आम पाखु यार उत्थान आ समस्त को गोटे मातृभाव सृष्टि करने आम संस्कृति मध्यम समस्ते एक होगापी गोटे भल मेसेज देवा दरकार झुमर संस्कृति जो कृषि कृषि भित्तिक विभिन्न प्रकार जिनस कालिका दिन में किसी गोटे कर खाली माने केवल नाच गीत इत्यादि नुहे ता सहित युवाक लोक हूँ ग्रामीण लोक कृषक लोक ठीक अच्छे मुझे कही बर्तमान पुणी माने परवर्ती समय निश्चय कहि आपण भितर निज परिचय देखिए जन मैंने कहीं कहीपर मत लगुच हसैवाई जाती कहूँ से दिन धर्मेन्द्र बाबू से कहते धर्मेन्द्र बाबू काली किशोर प्रसाद किशोर बैठवार अच्छी वीर बाबू आगे चलतु भारत सरकार ये जो कथा कहीं कहले धर्मेन्द्र बाबू लंडन विश्वास करने कहते कि सम्मान देते सम्मान पंजाब मत एत उद्भुत हो गले जो बैकग्राउंड बुझेदी वो बैकग्राउंड कौन करने जाऊे कुर्मी भूमिजल कामार कुम्भार खाड़िया माकड़िया माकड़िया कहनी लोधा लोधा मुची बागाल बागाल ताती 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 विराट लुकाई तो पत्रों तले पथर तले लुचिकी रही वो आवाहन काल चली जाना आम मुना भाषा प्रभाव अच्छी आज्ञा मुना भाषा सेनके शुणी आम चली ही नाच कथा ही आम गीत ये जो परंपरा चली बिना प्रोत्साहन धरी बंचिकी रही
ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ এই যোদ্ধাକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବା ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନୁହନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ କିଭଳି ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ହରିନାମକୁ କେମିତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେଇଥିରେ ସେ କହିଲେ ফাগুন মাসের ঝড় ছোকরি মেয়ের পর মজবতন ধরি আমার বড় বলে পরবর্তী সময় কহিলে ফাগুন মাসের ঝড় ছোকরি মেয়ের পর মজবতন ছেড়ে আমার বল হরি বল যোগাই মাথায় আগে মতো ছাড়ি দেবে যোগাই মাথায় বিরাট সন্ত হরিনাম এই যে ভিতরে যে আমার খবর ভিতরে খালি দুটা প্রসঙ্গ কହୁଥିଲେ খবর ভিতরে সাহিত্য ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ବହୁତ ଭରପୁର ରାମାୟଣ ଅଛି ମହାଭାରତ ଅଛି ମହାଭାରତ ନାହିଁ ରାମାୟଣ ଯେବେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଦେଲି ବିଶ୍ୱାସ ଯୁଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୁଗ କଥାରେ କହିଦେଲି ବସନ୍ତ କହିଲି ଗାଈ ନା ମୁଁ ଗାଇଦେବି ଶୁଣ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁର ଶୁଣ ଇଚ୍ଛା ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଏରା ହେ ପଛରେ ଭରା କାନ ହେ ପୋଖରୀ ଧଳା ଶିବିରେ ସେ କରିବ ପିତାମହ କହିଲ ମାମା ନା ଧୂମଗୁରୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପିତାମହ କହିଲ ମାମା কার সঙ্গে আমি করিব রং ইচ্ছা রাজ্য নাই আগে যাব ভারত সরকার তারপরে যত কিশোর ভাষা কইদেলি ମୁଁ ଆଶା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏରା ପ୍ରମାଣ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର ଦେବେ ଆମେ ଏହାକୁ କେଉଁ ରକମ ଜୀବନ ନେବା ବୁଝିପାରିବା କି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବା ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଏହାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପାସ୍ କରିପାରିବା କି ଆରାମସେ ଆଜ୍ଞା 100 ଏକର ଜାଗା ମାଗୁଛୁ 100 ଏକର ଜାଗା ମାଗୁଛୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ବୟସଟା 81 ବର୍ଷ କମିଗଲା ଏକଦମ 18 ହେଇଗଲା 18 ହେଇଗଲା বয়ার পড়ার কম লাগলো বয়ার কালা যখন হুকরেই বলে হয়তো আমাকে লাগলো শহে একর জায়গা পালন কাহিনী যখন সরকার আদিবাসী সমূহ আপনি জায়গা মাটি মাটি আপনি জায়গা ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাই যাবো যখন ছেড়ে দিয়েছিল শহে একর জায়গা বিনা বিচার এই যে কথাটি ବହୁତ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶ ସମୟ ନେବିନି ଖାଲି ଟିକେ କହିଦିଏ ଇଏ ଯେଉଁ ବଣପଲ୍ଲୀ ମନରେ ଧରୁଥିଲା ଡକ୍ଟର ଗିରୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ବୀରଭଦ୍ର କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧୁବନରେ 90 ମସିହାରେ ସେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଝୁମର ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ହବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲା ପରେ ଧରିଲେ ବସନ୍ତ ଗାଡ଼ି ବସିଲେ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମୋର ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଶହେ ମାଇଲ ଯିବା ପଡ଼ିବ ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଗଲି ଗଲି ଆଉ ଜଣେ ଧରିଲେ ବସନ୍ତ ଧରିଲେ ଗିରିଶ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇନ୍ସପାୟାର ତ କଲେ ନା ଆପଣ ଧରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର ତ କରୁଛନ୍ତି ନା ବସନ୍ତ ବାବୁ ଧରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେବିନି ଖାଲି ବିନ୍ଦୁକୁ ଡାକିଛି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଗୋଟେ ଶୁଣୁ ତାହେଲେ ମୋର ଭିତରେ ଶୁଣିବ ମୋର ଭିତରେ ଶୁଣିବ ଡାକି ମୋ ଭିତରେ ଆସିନି গাছ পতরে মন কিনে গো শিমলি পাহাড় বনে শিমলি পাহাড় বনে গাছ পতরে মন কিনে গো শিমলি পাহাড় বনে পাহাড়ের বংশাল বনে দূরের মেঘ টানি আনে পাহাড়ের সার বনে দূরে
पार बने যদি করি মনের हानि শুকাই যাবে ঝরন পানি যদি করি বনের হানি শুকাই যাবে ঝরন পানি এই কথা হেল সবাই মনে শিমিলি পাহাড় বনে গাছ পথরে মন টানে গো শিমিলি পাহাড় বনে মন কিনে আর মন টানে মানে আকর্ষণ করে এবং মনটা মন কিনে কিনে নিয়ে নিয়ে ওটা কতটা টানে আমি বলে ওহে বীর গ্রামে গ্রামে ওহে বীর গ্রামে গ্রামে সবাই লোকের কানে কানে গ্রামে গ্রামে কানে কানে বলছি ওহে বীর গ্রামে গ্রামে সবাই লোকের কানে কানে এই কথা হেল সবাই মনে গো শিমিলি পাহাড় বনে গাছ পতরে মোহন টানে গো শিমিলি পাহাড় বনে নমস্কার শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମାନେ ଠାକୁର ତ ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖାଲି ଯୋଉ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆଜି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ହୋଲ୍ ଡେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜୁବଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଠି ଜୁବଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଟା କ'ଣ କରାଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବଟା ସେଟା କେମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ବୋଧେ 17 ତାରିଖ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 17 ତାରିଖ ଦିନ 18 ତାରିଖ ନାଇଁ 18 ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ 17 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ ରାତିରେ ରାତିରେ ମତେ ହଠାତ୍ କି ଫୋନ୍ କଲେ ବାବୁ ବିରୋଧ ବାବୁ ଯେ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ସେ କହିଲେ ଆମେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଧରଣଧର ବାବୁ ଦେଖା କରିବେ କ'ଣ କରିବେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଧରଣଧର ବାବୁଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକି ନାଇଁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା କହୁଥିଲେ 17 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏକରସ୍ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ବିରୋଧରୁ ଏତେ ଆମର ଏତେ ବୟସରେ ବଡ଼ ଅଛି ଯଦି ଏତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି କରିବୁ ସେ ହେଉଛି କଥା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଅଭିନବ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଥିଲେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ 3-4 ଜଣ ଭିତରେ କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ବାରିପଦା 29 ତାରିଖ ଦିନ ବାରିପଦାରେ ଅଛି 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ତାପରେ କେମିତି ଆଗେଇବା ସେଠୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ଓ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନଙ୍କର କରାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଝୁମର ବିଷୟ ଯେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ଆଇ ମାଷ୍ଟ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଭେରି କ୍ଲିୟର ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ିଛୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଇଏ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଅରୁଣ ଭାଇ ଆମର 3 ବର୍ଷ ସିନିୟର ଥିଲେ ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ବହଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ ବହଳଦା ନା କୋଉଟା ଆମର ବହଳଦା ସେ ପାଖରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏବେ ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଛୋଟ ଆମେ ରାୟପୁରରେ ପାଠ ପଢୁଥାଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ପୁରା ମନେ ଅଛି ମନେ ଅଛି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସବୁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେତେ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି କମ୍ ଜାଣିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ସରକାରକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଆମର ଯେ ବୋଥ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଏବଂ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଏଇଟା ତେଣୁ ମାନେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ କହିବା ବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଝୁମର ଇଜ୍ ଏ କଲଚରାଲ ମିନ୍ସ
Tumor is a means of cultural integration between the tribals and the non-tribals, and that is a very basic point. ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଟା ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ୟାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି ଏ ପଏଣ୍ଟରେ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲ ପ୍ରତି କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡାନ୍ସ ଅଛି, ଏ ସବୁ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝୁମରଟାକୁ ନେଉଛେ, ଝୁମରଟା ଆମକୁ ୟୁନାଇଟ୍ କରୁଛି ବୋଥ୍ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଆଣୁଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ, କାରଣ ଆମର ସହାବସ୍ଥାନଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହୁଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସହାବସ୍ଥାନଟା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସହାବସ୍ଥାନଟାରେ ସେଇଟାକୁ ଝୁମରଟାକୁ ସେଇ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଆମେ ଯଦି ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ହାଉ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମତେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ସେଦିନ କହିଲେ ଯେ ଅଲରେଡି ପୁରୁଲିଆରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଛଉ ତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ଛଉ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବସନ୍ତ ବାବୁଠୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆଇଡିଆଟା ମୁଁ ପାଇଲି, ମୁଁ ତାହେଲେ କହିଲି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ତାହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛଉ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଗଲେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ନବା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ୱି ଥିଙ୍କ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଝୁମର ମାନେ ଆମର ଆପଣମାନେ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନେକର ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲା, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରହିଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହିଲା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ରହିଲା ଏବଂ ଆସାମରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ବାଂଲାଦେଶରେ ବି ଅଛି। ହଁ ବାଂଲାଦେଶରେ କାରଣ ବାଂଲାଦେଶ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟେ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଜର୍ମାନୀ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ, ମାନେ ସେ ଆସିଥିଲା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଏ କିଛି ଦିନ ପରେ, ତାପରେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା, କହିଲା ମୁଁ ସାର୍ ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ସେ କାମ କରୁଛି। ହଁ, ସାନ୍ତାଳୀ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ କହୁଛି more than 20 years କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଧରି ଜାଣିଲା। ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ସିଏ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା, ମାନେ ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଯାତ୍ରା ଆମର ଏଠିକା ବେଙ୍ଗଲର, ଆସାମରେ ତ ଟି ଗାର୍ଡେନ୍ସ କହୁଛି ନା, ସେମାନେ ଟି ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେଇକିରି କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହିବା, ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯିବା, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ୱି ଥିଙ୍କ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ୱି ମଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଏବଂ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ଝୁମର ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଲସୋ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେଟା ଆଣି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ତାମାନେ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେପର ତିଆରି କରିବା, 2-3 ପେଜ୍ ସେଟା ମୁଁ କରିଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ପସନ୍ଦ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ କରିକିରି ଆମେ ଆଗେ ତାପରେ କରିବା, ଗୋଟେ ସେମିନାର କରିବା। ସେମିନାର କଲା ପରେ ସେମିନାର ହବ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ହଉଛି ସେମିନାର କୋଉଠି ହବ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆମକୁ କହିବେ ସେ ପଇସା ଦେବେ ସେ ଯୋଉ ସେମିନାର ପାଇଁ। ସେଇ ସେମିନାରରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଅଲ୍ 5 ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଆମେ ଯାହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆମେ ଅଲ୍ 5 ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ଡାକିବା। ଡାକିକିରି ତାମାନେ ସେଇଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମାଲ ବଡି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଗେଦର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ବେସିସରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ତୁମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ସଣ୍ଡେଟା ଏଇଟା କର। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡାମକୁ ବି ଜଣାଇବା ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମେ ଏଠି ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡାମ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ 22 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ରହିଲେନି। ଠିକ ଅଛି, ନାଇଁ ଆପଣ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଆମର ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନଟା ସିଏ କଣ ହବ, ଆମେ ବିକଜ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବାଟା ସେଇଟା ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଥାନ୍ତେ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଦବ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ, ତାଙ୍କ ଅଫିସ କ୍ଲିୟରଲି ସେଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବ। ଆମେ ଯଦି କ୍ଲିୟର କାଟ ପେପର ୱାର୍କଟା କରିଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସବମିଟ କରିବା ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ସେ ସେଇ କନସର୍ନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆମେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ବି କହିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ନ କରିପାରିବା ଆଉ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ସେଇ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଯଦି ଧର୍ମଦେବ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧର୍ମଦେବ କହିବ ଯେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଯାଇ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଜାଗା ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ
ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କ'ଣ ହେବ ସେଟା ପର କଥା। ଆଜି ଟୁ ଆର୍ଲି ଫର୍ ଅସ୍ ଟୁ ଡିସ୍କସ୍। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଆପଣ ଏକାଡେମୀ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକାଡେମୀ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଟା ତ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସୋସାଇଟି ତାହେଲେ ସେ ଏକାଡେମୀ ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରାଜି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥ୍ରୁରେ କରେଇବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ତ ମୁଁ କରେଇଥାନ୍ତି, ମତେ କିଛି କରିଛେ ନା ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥ୍ରୁରେ ହବ ବେଟର। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୱାର୍ଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମେ ଭାବା ଦରକାର ଯଦି ମୋର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରାଜି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା। ମୋର ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ହଁ ମାନେ କଥା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରାଜି ହବା ପସିବିଲିଟି 90%, କିନ୍ତୁ ମନେ କରୁଛୁ 10% ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରାଜି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ବି ଆମେ କରିବା। ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘର ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଟ୍ରାଇବାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ହଉଛି। ନାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା 90% ରାଜି ହବ, କହି ହଉନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆମର କହିବା କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ଡିସାଇଡ୍ କରିଛେ କରିବା ମାନେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିବା ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ୱିଦିନ୍ ଏଇ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିନାର। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିନାରରେ କାହାକୁ ଡକା ହବ, ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହବ, ବୁଝିଲ କଥା, ସେ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ହବ। ଏଇ ସବୁ ପୁରା ତାର ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇକିରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଡେମୀ ଥ୍ରୁରେ ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରାଜି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ, କହିବ ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଲାବୋରେସନ୍ରେ ହବ ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବ। ଆପଣ ନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ସୁବିଧା ହଉଛି ଆମେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଭେଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିନାର ପାଇଁ ଯୋଉ ଲେଭେଲ୍ ଆପଣ ଆଣିବେ ପଇସା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନା ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିନାର ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ଏକା ସମୟରେ କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଡାକିବା କଥା ଡାକିବେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ହବ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ପେପର କରିଦେଇଥିବା ଯେ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହବ। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମିନାର କରିବା, ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଦିନ, ସେଇ ସେମିନାରରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ରହିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକ ଥାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିବା, ସେଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ରହିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯଦି କରିବା ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଇଆ ତାର ଏଇଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହବ। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ପେପରଟା ତିଆରି କରିବା ସେଠି ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପେପରଟା ହବ ସେଇଟା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେବା କିମ୍ବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦେବା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେବା। କାରଣ ସେଟା ହେଲେ ରାଜା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁକୁ ଦେବେ ନହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଦେବେ, ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଲେଭେଲରେ କ'ଣ ହବ ସେଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହା କହିବେ, ମୁଁ ନୁହେଁ କେହି ନୁହେଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହା କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବୁଝିବା କିମ୍ବା ଆପଣ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଏଇଟା କରିବା ପରେ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପାଖକୁ ଯିବେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖି ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଆପଣ ଇଏ କରିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଝିବା, ଆପଣ କରିଦେବେ ନା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଯିବା, ଆପଣ ପଚାରିବେ, ସେ କହିବେ ମୁଁ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ବି କରୁଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ, ଆପଣ ଯିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଲେ ଆମର ସେ ଆଡଭାନ୍ଟେଜଟା ଅଛି, ଆମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆମର ସେ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଟା ଅଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ପାଖକୁ ମିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିପାରିବାନି, ସେଇଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ଏଇ ନୋଟ୍ଟା କେବେ ପ୍ରିପେୟାର ହବ, ଆପଣ ଟେଣ୍ଟାଟିଭଲି ବଜେଟ୍ କେବେ ଦିଆଦେବେ, ତାପରେ ଦେଇକିରି ଆମର ସେମିନାରଟା କେବେ ହବ କେବେ ହେବା ଦରକାର, ଏଇ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଆମର ଦରକାର। ସେଇଟା ପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଜାନୁଆରୀ ହେଇଗଲାଣିକୁ ଆପଣ ଭିତରେ ସେମିନାର ମାନେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ ପାଇଁ ଆମର ଖୁସି ହବ, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ବେଳକୁ କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ତେଣୁ କାରଣ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ 15 ଲାକ୍ସର ବଜେଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ, କାରଣ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ସେମିନାରଟା କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଆମକୁ ମନେକର ଯିଏ ଆସାମରୁ ଆସିବ ତାକୁ ଆପଣ କାଲକାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏୟାରଫେୟାର ଦେଇକିରି ତାପରେ ଆପଣ ଆଣିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିସାରିଛୁ, ସେୟାର କରିବି ମୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯଦି ସେଟା ତ ଭଲ କଥା। ବ୍ରଡଲି ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ଆମେ ତାଙ୍କର ଫୁଲି ତାଙ୍କର ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେଇଟା କଲା ପରେ ଯାଇକି ତାପରେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁଣି ଝୁମର ଗ୍ରୁପକୁ ଆପଣ ଡାକିବେ, 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଝୁମର ଗ୍ରୁପକୁ ବି ଏଠିକୁ ଡାକିବେ, ଏଇଠି ଆମେ କରିବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରାଇବା, 3 ଦିନିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ।
माने दिन बेले मन को सेमिनार है राति इवनिंग रे प्रोग्राम है सबिनार हम ना सब हम सेमिनार सेटा करि हबो सेटा मोर सेटा हैला पर जाई सेति बेले में वर्किंग पेपर आमे जो वर्क ता भितरे भी हम वर्किंग पेपर रेडी करछा तेनो सेई 3 दिन रु 2 दिन सेमिनार हो किबा 2.5 डे सेमिनार ला हाफ डे हला अपन जे वर्कशॉप ता रहइबो जे ई इन्स्टिट्यूट ता केमती हो समस्त व्यू नबा मु कोन जे सेमिनार छा करबा में एक्सेप्ट दैट्स नॉट द केस we'll try to get the feedback at the end of the day आमे डिसाइड करबा कोटा रहइबो किंतु आमे समस्त गुटे स्कोप देबा कारण आइडिया गुडा आज्ञा बहुत भलो आइडिया विभिन्न लोक देई पारନ୍ତି ना जोटा आमे मिस करि पारନ୍ତି तेनो एइटा हेला परे देन वी गो टू द गवर्नमेंट तो आमे चीफ मिनिस्टर बाकु दिबा कि गवर्नर बाकु दिबा कि राष्ट्रपति बाकु दिबा सेटा आपण डिसाइड करबे वर्तमान लेवल रे मोर एटा चिंताधारा आपण माने वर्तमान 2001 मसिया रे मान्यवर सांसद थे वीरभद्र सिंह आमर श्रीरामचंद्र विश्वविद्यालय को मुख्य अतिथि भाव में डाकिले से पीके विश्व भाइस चांसलर अब मत गोटे ट्रुप नहीं झुमर से परिवेशन करवा मत गोटे निमंत्रण देते गोटे ट्रुप नहीं से राधाकृष्ण भंज थे से इंट्रोडक्शन गीत से गाई परवर्ती समय पीके मिश्र से गोटे मयूरभंज इतिहास गोटे बही लिखी एवं झुमर विषय से अनेक कथा लिखिं से पुस्तक आम कथा से किसी उल्लेख कर झुमर विषय आम कौन अवदान रही परवर्ती समय आसाम डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय को मुझे गोटे सेमिनार होता आपंकर झुमर उपर आसाम डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी से मुझे 5 दिन थी सेठिका जो आकाशवाणी रही आसाम जो डिब्रुगढ़ अनेक समय जो मान रेडियो अच्छी एवं भी आपण मैंने शुणवे डिब्रुगढ़ रेडियो स्टेशन रो मझे मझे अनेक झुमर गीत परिवेशन करा जाए एटा आपण मान वर्तमान अनुसंधान करके जानीपारे परवर्ती समय नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी रे आमर एडवोकेट बसंत कुमार महंत से गोटे सेमिनार आरंभ करते 2 दिनिया गोटे प्रोग्राम थिला एवं से प्रोग्राम रे मु 2टी थेसिस सेठी प्रेजेंट करथिली एवं सेते बेले आपनकर गोटे आपनकर यूनिवर्सिटी तरफ गोटे मैगजीन बाहर बनानी वार्षिक भाव में मु 3टी आपनकर बड़ बड़ एपिसोड देखिली झुमर उपरे एवं 3टी सारा सेठी प्रकाशित होईछि एवं मोर जानबारे प्राय 30 पृष्ठ पाखापाखि हेबो सेटा को तले पीके मिश्र मते इंस्पायर करथिले जे आपन झुमर उपरे किछि लेखि कि दियन आपन जे कथा के प्रोफेसर आपनकर किशोर गोसा महोदय कहउथिले जे हमर डॉक्यूमेंटेशन रो घोर अभाव रहिछि तेणु से कथा सेते बेले से भी फील करथिले एवं मते कहथिले मो लेखि कि देथिली जेटा कि बनानी रे प्रकाशित होइतला तो मोर जेतको अनुभूति रहिछि हम केवल आपण माने जो माने अछंती जो माने विचार करिसंती गोटे नेशनल सेमिनार करिया पाए प्रोफेसर किशोर कुमार बसा महोदय जेतेबे भीके हमर एठी थिले वाइस चांसलर थिले आपण माने तांको विषय एतको जानिसंती मु केवल गोटे कथा तांकर मु आपन बारे दृष्टि आकर्षण करिया पाए चाहिबी सेही वर्ष आपनकर पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ उत्ताप पड़ला बारिपदारे ए जो आपनकर हाईएस्ट टेम्परेचर जेतेबे हैला मु मध्य सार को देखा करथिली एवं मु गोटे रिटिन देइथिली सार को एवं सेतेबे सार गोटे एते बड़ पदक्षेप लेइथिले जे जेटा कि हमर जते सब यूनिवर्सिटी रो जते गुडा को एनएसएस अछि प्रत्येक एनएसएस यूनिट को चिठी लेखि कि एवं एभली भाव से सचेतनता सृष्टि करथिले जे आपनकर जेटा पृथ्वीर सबसे बेसी उत्ताप हेतिला जेटा को कमाई पाए सिविल फ्लड को प्रोटेक्शन देबा पाए एवं सेटा को से करि कि भी देखाई देथिले तेणु तांको पाए गोटे जोरदार ताली देबा पाए आपनको अनुरोध करी एते बड़ अचीवमेंट जेटा कि मो माने केबे कल्पना करि पाइ नथिले तेणु झुमर संस्कृति माध्यम रे प्रकृति को सुरक्षा करिबा जातीय संहति को हमें डेवलप करिबा भाईचारा रो विकास करिबा एवं आम भितर जो भाईचारा जेटा कि प्रोफेसर घोषा आज भी सेटा को सब बळे माने आपनकर इंडिकेशन करले जे इट इज द सीमेंटिंग फोर्स बिटवीन द आदिवासी एंड नॉन आदिवासी आपनकर ओडिया एवं आदिवासी एवं अन्य राज्य मान भितर जो यूनिटी को आपन डेवलप करिबा एठी गोटे सीमेंटिंग फोर्स रही सेटा को हमको डेवलप करिबा पाए एवं सेटा होची हमर सबसे बड़ अस्त्र गोटे नेशनल सेमिनार को हमें डेवलप करिबा तेणु मु भाबुची जेतले प्रोफेसर किशोर कुमार बसा महोदय अछंती एवं मान्यवर पूर्वतन सांसद वीरभद्र सिंह अछंती से माने जो कल्पना करिसंती एठी गोटे हमर
ନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାର ହେବ ଏବଂ ଯେମିତିକି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଆସିକି ସେଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିବେ ଏବଂ ସେଟା କରିପାରିବେ। 2003 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆସିଥିଲେ 15/5 ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ସେ କେବଳ ଶିମିଳିପାଳ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ବୀରଭଦ୍ର ସିଂ ମହୋଦୟ। ମତେ ଗୋଟେ DK ସିଂ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କଲେକ୍ଟର, ମତେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପରେ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ବିଚାର ଗୋଟେ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ସେମିନାର କରିବା ଯେଉଁଠିକି 5ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି କେବଳ ଝୁମରର ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସଫଳ ହେବା ଏବଂ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୀରଭଦ୍ର ସିଂ ଏଟାକୁ ଯଦି ଯେ କଥା କହିଲେ ସେ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ କାପାସିଟି ଅଛି, ଏବିଲିଟି ଅଛି, ସେ ସେଟାକୁ କରିକି ପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ଏଟାକୁ ସାକାର କରିବା। ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଶୋର କୁମାର ଘୋଷା ସାନ ଭାଇ ଅଶୋକ କୁମାର ଘୋଷା ମହୋଦୟ ସିଏ ଟିକେ କିଛି ସାଜେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ବିଚାର ରଖିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆୱାର ଇନ୍ସପିରେସନ ମାନେ এটা ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ସେଟା। ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତୁ। সেটা তো ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার কথা, কিন্তু মু প্রকৃতরে আমি যে কিশোর কହୁଥିଲା ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଢିଛୁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଢିଛୁ ମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ବେଶୀ ଏବଂ ତାପରେ ବାରିପଦାରେ ପଢିଲୁ, ସେ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରେ କହେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ପିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଝୁମର ଶୁଣେଇବି, তুমি কি মডেল সঙ্গ করছো? ঝুমর শুনলে তুমি নিজে ন নাচি রইবে। ঝুমরাইজেশন যে ন নাচিবা লোক বি সে নচি পারে, দ্যাট ইজ দি বিউটি অফ মানে ঝুমর। মই ঝুমর রিসার্চ গেট মোর বেশি রিসার্চ নাই, কিন্তু ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଶୁଣିଗଲା ପରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ମୋର ଆଇଡିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କହୁଛି କିଶୋର କହୁଛି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ। ୟେସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ନେସେସାରୀ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ କେତେବେଳେ ଆଇଡିଆ ଅଛି ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାର ଯୋଉଟା କହିଲା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲା ଯେ ଆମର ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲିବ ଝୁମର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ତାର ଥିଓରିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଚାଲିବ ଦିନ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଦେୟାର। ଆପଣ ଯଦି ସେଟା ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଦେବେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଲସ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହଉ ହେଲେ ବି ଆମର ସେମିନାର ଦିନ ବେଳେ ହେଉଛି ସେମିନାର ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡଟା ଏକଦମ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା, ରାତିରେ ଆସିକି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନାଚୁ ଖାଇକି ନାଚୁ। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଲାନ୍ସିଂ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ମୋ ମନକୁ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଝୁମର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଇଭନ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କମନ୍ ସଙ୍ଗ୍ଟା ଇଜ୍ ଏ କମନ୍ ସଙ୍ଗ୍ ବଟ୍ ଦ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତେଣୁ ଯଦି ରିଚୁଆଲ୍ସଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝୁମରଟାକୁ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିଓରିଟିକାଲ ଥିଓରିଟିକାଲ ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆମର ସେମିନାର ଚାଲିଛି ଆମେ କହିବୁ ଆମର ଏ ଝୁମରଟା ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିର ଏମିତି ହେଉଛି ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିର ଏମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଥିଓରିଟିକାଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଦେଖାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଆଇଡିଆ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଯେମିତି କହୁନୁ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ମୋଟା ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଜାଗା ଥିଓରି ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ଦିଆହେଲା, ପଢ଼ିଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ଲାରିଟି ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଜ୍ ଏ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ମୋର ଝୁମରଟା ହେଉଛି ଉର୍ମିକରଣର ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଆ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ମୋ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଦେଖିଦେଲି ସେଇ ଫର୍ମର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ନୋଟ୍ ସେତିକି ଆମେ ଝୁମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ କାହିଁକିନା ଆମର ଝୁମର ଏକାଡେମୀ କରୁଛୁ ଫରେନ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଝୁମର ଇଜ୍ ୱାନ୍ ବଟ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଝୁମରଟା ଆସୁଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ତାକୁ ଇଏ କରାହେଲା ସେଇଟାକୁ ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମଟା ଦେଖାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଗଲା। ତାହେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଗ ଥିଓରିଟା ପଢ଼ିଦେଲୁ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଦେଖିଲୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ଫଙ୍କସନଟା ସରିଗଲା ପରେ ସିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଇଭିନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଦେଖିଦେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଝୁମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ନେଇକି ଫେରିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜେନେରାଲି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଫର୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍। ଆମେ
এটা এটা ওড়িশা ভিতরে তো পুଣି ଆମେ 5ଟା 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛେ ସବୁଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେବା ଆଉ ସେ ତ ମୁଁ କହିବିନି ମାନେ ଆମର ଇନ୍ ହାଉସ୍ ମିଟିଂ ତ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ ମିଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଟା ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତ ବୁଝିଲେ ତ वही है। ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଫିଟିଂ ସ୍ଲୋଗାନ ବିକଜ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗୁଛୁ आज्ञा So this is a very befitting slogan. That we are matching with the slogan of Prime Minister. राइट That ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ହେଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ଏଇଟା ରହୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ କି ମାନେ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କନଭିନ୍ସ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲେମର ଦିଆଯାଏ ମାନେ କୋଉଟା ଥର୍ଟି ଟଚ୍ କରିବ ଇଏ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କିଶୋର ଯୋଉଟା କହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଙ୍କ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ସେମିତି another strong point is ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅନରେବୁଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଏଥର ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ହବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର ଇଏ ହେଉଛି ନମ୍ବର 2 ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ କନଭିନ୍ସ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦେଖିଲେ ୟାର ଯେଉଁ ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି we are not prepared honestly ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ କହିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛୁ ତାପରେ ସାର୍ ତ କହିଲେ ଶୁଣିଲୁ ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ବିଫୋର ଦି ନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର वर्मा ଆମକୁ ହାଫେ ଡେର ଆମକୁ ପୋଷିବାରେ ପଡ଼ିବ ଟୁ ଚକ୍ ଆଉଟ୍ ହାଉ ୱିଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂଟା ପରଫେକ୍ଟଲି କରିବେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ଆମର ଗୋଟେ ସିଭିଲିଆନରେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିବା ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ କରାଯାଏ ଆମର ପାଠ ହେଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ଆଗରୁ ଯିଏ ତା ଆଗ ରାତିରେ ବସିକି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିବ ସେ ସର୍ଭେଟା ଗଲା 2 ଘଣ୍ଟା 7 ଦିନ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ଲାନିଂ ନ କରିଥିବ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବୁଲିବ ଏଠି କରିବି ସେଠି କରିବି ତାର ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରିବ ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଟୁ ସେ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଟା ସେଟା କେମିତି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ୱିଲ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଏଟଲିଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଡେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କରିପାରନ୍ତି ଭଲ କଥା କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ କାରଣ ମୋ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖିସାରିକି ଜାଣିଲି ଯେ ଏତେ ଭେରାଇଟି ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ କନସାଇଜ୍ କରିବେ ପସିବଲ୍ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱେରେ କେମିତି କରିବା କ'ଣ କରିବା ଯେତେ ଚିନ୍ତନ ଦେବା ସେତେ ସେଟା ବଢ଼ିଆ ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଧରନ୍ତୁ ଏରିଆ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରିଦେବା ଏଇ ଏରିଆରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟାଟିଭଲି ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସିଏ କହିବେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ନୃତ୍ୟଟା ହେବ ବା ସଙ୍ଗୀତଟା ହେବ এইটারে কিয়ে কইবে কোন কইবে তাহলে আপন সেইটাকে আগে করি সারা পরে তারপরে আইডেন্টিফাই করতে হবে আগে হচ্ছে পার্টিকল করবা যে কিয়ে কোন কোন কোনটা কম্পোনেন্টটা তারপরে আমরা আইডেন্টিফাই করিবা কিয়ে গীতটা গাইবে কিয়ে তার থিওরিটা করিব দুইটা জিনিস আছে কারণ সেই জিনিসটা পাই না চিন্তন দরকার পছে আমি হাফ ডে কি ওয়ান ডে বসিলে তা হেই পড়িব না কারণ মই সত কথা কইলে সিটনে টিকে কি জানি মু 2 বছর জানি মু খালি জানি তবে মোর ইংরেজি সাংको ব্লেম করতুলি যে তুমি যেতে মডার্ন সাং করো আইরন ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଝୁମର ଶୁଣେଇବି ତୁମ ମାଇ ଝୁମର will definitely overshadow your any music that was my ଆଜି ଜାଣିକି ବୃକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ବୃକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମା तस्मै श्री वृक्षाय नमः तस्मै श्री वृक्षाय नमः तस्मै श्री वृक्षाय नमः दारु ब्रह्मा जगन्नाथ जगतर नाथ दारु ब्रह्मा जगन्नाथ जगतर नाथ दारु रूपरे पूजित विश्वरे वंदित दारु बिनाए जगत हेब कि अनाथ अनाथर नाथ सुमे प्रभु जगन्नाथ ଏବେ ଟିକେ ତାଳରେ ଯିବା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ